नमस्कार श्रोता बंधु मु अनिल कुमार मल्लिक आपण मैंने शुणुंट शून्य हृदयर स्वर। आसतु आज शुणा गाल्पिक विनय कुमार महापात्र एक मर्मस्पर्शी कहानी जार नाम भिन्न एक प्रेम कहानी। केउटी गोटे आर्टिकल पढ़ी कही जड़े महापुरुष कही तुमर प्रकृत लाइफ पार्टनर किए। कौन आपण मैंने जानते कि आपणकर प्रकृत लाइफ पार्टनर किए से निश्चय भावी कहे किंतु तांको कहिबा अनुसार माँ बापा भाई भौणी संतान केही तुमर जीवन संगिनी नुहंती, एपरिकी परिणीता पत्नी भी तुमर जीवन संगिनी नुहंती। केवल तुम निज शरीर ही तुमर जीवन संगिनी। जन्मरू मृत्यु पर्यंत से तुम साथी रुहे। सत कथा तो मु भी ताहा भाविली। शरीर छाड़िला परे आ किए संगरे थिबो, किंतु मनरे गोटे प्रश्न आसिला, मु कौन केवल आत्मा शरीर प्रवेश करे और प्रस्थान पर्यंत साथी रहे? तेबे प्राण कौन, प्रेम कौन, ये सब कौन केवल माया? ये सब जदि माया तेबे माया ही उत्तम। माया मनीष को बंचिबा सिखाए एवं यही माया सहित मनीष बंचे और मरे। केवल शरीर जीवन संगिनी नुहे, प्राण अच्छी तो प्रेम अच्छी, बंधन अच्छी एवं आम प्राण आम माँ बापा भाई भौणी पत्नी संतान समस्त भितर बांटी हो जाइछि। तेबे श्रोतागण आसंतु सुनिबा एई कहानीटीए। एई 2 घंटा आगरू तो सकाळ होईछि, सूर्य एजाई भल भाव दी पाद आग को बढ़िनी, हेले सीए आपण बुझी पारछन त? सीए माने मोर प्राण पत्नी सुनीता देवी। आपण भाबुथिए मु तांको प्राणप्रिया एथिपई कहूछि कारण तांको मु मोर निज प्राण ठारू अधिक भल पाए। अरे ना ना, सेमिति जमारू नुहे। जेते भाबुछंती मु सेते भल पाए नहीं तांको। प्राणप्रिया एथिपई कहे कारण से मोर अधा प्राण आ तांकर अधा प्राण सहित मो अधा प्राण एकाठी संयुक्त होई हमर गोटिए प्राण होई जाइछि। आम 2 जनक प्राण एकाठी मिसी जे गोटिए प्राण होईछि, से गोटाक प्राण आम 2 जनक पाखरे पुणी अधा अधा होई रहिछि। जेमिति अधा ग्लास क्षीर अधा ग्लास पानी एकाठी मिसाई पुणी 2टी ग्लास रे अधा अधा करी रखिदेले केउटी पानी केउटी क्षीर जानी हुएनी, ठीक सेमिति आमे 2 जन परस्पर को समान समान प्रेम करू। तेणु से मोर प्राणप्रिया, सेथिपई मु तांको प्राणप्रिया कहे। एबे ठाकुर घर घंटी बाजिबार शब्द शुभुची, गुणु गुणु करी किछि मंत्र भी शुभुची। ठीक भावे बुझी होनी, तथापि बोध हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम माने गायत्री मंत्र होई पारे। मिठा मिठा धूपकाठीर महक भासी आसुची पवन रे। मु तो पूजा पाठ करेनी, तेणु से मो भागर पूजा पाठ भी कर दियंती। आउ सेथिपई बोध हुए तांको एते डेरी हुए। एते समय माने 20 रु 25 मिनिट। जदि केबे पचारे एते पूजा पाठ करी ठाकुर को कौन मागुच, से किछि कहंतनी, खाली टिके हसी दियंती। से हस जेमिति कहे तुमे तो सबु जानिच, पुणी पचारच कौन? हाँ सत कथा तो मु जाने वरदान रे कौन चाहती। प्रथमतः घर परिवार समस्त कुशल मंगल माने सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामय। तापरे मो पाई टिके स्पेशल वर मागंती, मो देह भल रहू, मु निरोग रहे, शतायु हुए एवं सर्वदा सुस्थ सबल रहे। सर्वशेष निज पाई एक विशेष वरदान मागंती। जानिछंती कौन? मृत्यु वरदान। हे प्रभु मते अहिशलक्षणी कर, हाथ चूड़ी मथार सिंदूर सहित मते बाहुड़ाई नियो। एई एबे घंटी शब्द बंद हो गला। भीतर सुनीता देवी पाटी शुभिलाणी। पु बोह कबाट ठक ठक कर सेमान को उठेइले, कहले अरे उठ रे, सकाळ हो गलाणी, 7टा बाजिलाणी। आज कौन ऑफिस जीवन कि? चा तैयारी करी थोई देइछि, उठिकी पी नियो। ठंडा हेले आउ थरे गरम करिया को पड़िबो। बारंबार गरम कले चाहटी भल लागिबनी। सकाळे से निजे गाधेई ठाकुर पूजा करबा आगरु मते कपे चा देई सारिछंती। एबे पानी गुड़ाई नहीं एपटे आसीबे। एई बारंडा तळकू लागी बृंदावती चौराटा। सेठी तुलसी रे पानी देबे, धूपकाठीटिए जालिबे, मुंडिया मारी गुणुगुणु होई पुणी कौन मागिबे। किए जणे पंडित कहिथिले तुलसी पाखरे सकाळे धूप आ संजरे दीप जालिबो। सेबेटू तो सेमिति करूछंती। सकाळे धूपकाठी आ संजरे घिଅ सलिता दीपटिए जाळंती। संज सकाळे से एका कथा जणांती बृंदावती को आ मागंती से गोटिए वरदान। आपन तो कहिछि से वरदान कथा।
ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ କାମ ସାରି ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଘରଣୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଗାଧେଇବ ନା ଜଳଖିଆ ଆଣିଦେବି, ନା ଖାଇବା ପରେ ଗାଧେଇବ? ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲି, ଆରେ ଆଜି ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ, ତୁମେ ଏବେ ଚା କପେଟିଏ ଖାଲି ଦିଅ, ଟିକେ ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଜଳଖିଆ କରିବି, 12ଟା ପରେ ଗାଧେଇବି। ଏବେ ଆଉ କେଉଁ ଅଫିସ ଯିବାର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ଦେହ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଗଡ଼ୁଟାକୁ ସେଇଠି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଲୁଗା କାନିରେ ହାତ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ପାଖରେ ଆସି ହଜାର ହୋଇ କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ତାତି ତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ଜରଫର ନାହିଁ ମ, ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଖାଲି ଦରଜ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଘରଣୀଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି କହିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ନା ତୁମେ ରୁଟିନ୍ ପୁରା ବଦଳିଗଲାଣି। ଦିନଟା ସାରା ସେଇଠି ବସି କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ, ନହେଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛ। କେତେଥର କହିଲେଣି ଟିକେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଅ, ନହେଲେ ସକାଳ ଟିଭିରେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି ଟିକେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲଣି, ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ସେ ବୟସ ଅଛି ଏମିତି ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ? ତୁମେ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲଣି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଉଠାଇଦେବି। ତୁମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲି। ଭାବିଲି ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ 20 କି 25 ଥର ଧମକି ତାଙ୍କର। ଆଗରୁ କେତେଥର ଏମିତି କହିସାରିଲେଣି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଯିବ ମୋ ଉପରେ। ଭାବିବେ, ଆହା କେଡ଼େ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଥିବା ସମୟରେ କି ପିଲା ଚାକିରି କରିବା ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ଦେଖିନି। ଏ ବୟସରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଆପେ ଉଠିଯିବେନି। ମୋତେ ଉଠାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଯାଏନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସବୁ ଜାଣେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ପରି ତୁମେ ବି ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ଦିଅଙ୍କ ଆଗରେ ମଥା ନୋଇ ଅବା ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ ବୃଦ୍ଧାବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ସଳିତା ଜାଳି ନିଇତି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମାଗ। ଆଉ ବିନତି କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅହିଶୁଲକ୍ଷଣୀ କର, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ ନା ମୋ ପ୍ରାଣ କେତେ ନିର୍ଲଜ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ଭାବେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଆ କାମନା କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ କେମିତି କହିଦେବି ତୁମ ବିନା ଜୀବନଟା ମୋ ପାଇଁ କେମିତି କେତେ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଦର ପାଏ, କେତେ ଇଜ୍ଜତ ପାଏ, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦନ ଗଛରୁ ତା ବାସ ଚାଲିଯାଏ ତାର ଆଉ କ'ଣ ବା ମୂଲ୍ୟ ରହିଯାଏ? ନିର୍ଜୀବ କାଠଗଡ଼ାଟାଏ ହୋଇ ରହିଯାଏ ସିନା, କେବଳ ଦହନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। ଚୁଲିରେ ନହେଲେ ମଶାଣିର ଜୁଇଚିତା ଜଳାଇବାରେ କାମରେ ଆସେ। ତୁମେ ଯେ ମୋର ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ କେମିତି ବୁଝେଇଦେବି ତୁମକୁ? ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣ ନା ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ। ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଅଧା ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋ ଅଧା ପ୍ରାଣ। ମୁଁ କେବଳ ସୁପ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ଟିଏ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବିଜୁଳି। ତୁମେ କୁହ, ବିନା ବିଜୁଳିରେ ମୁଁ କେମିତି ଜଳିପାରିବି? ଜୀବନର ଏଇ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଆଶାବାଡ଼ି। ଏକ ବିନା ଅନ୍ୟର ଜୀଇଁବା କେତେ ଯେ କଠିନ ସତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କେମିତି ଜୀଇଁବ, କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୋତେ। ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଲତାଟିଏ ପରି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛ। ଏତେ ସରଳତା, ଏତେ ସହନଶୀଳତା ନେଇ ତୁମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଲତା ବିନା ଗଛ ତ ଝିଞ୍ଜିବ, ହେଲେ ଗଛ ବିନା ଲତାର ଜୀବନ କେତେ ଯେ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଏକଥା ଭାବିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ମନେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିଯାଏ। ନୀତି ବଦଳିଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ଗହଳରେ ମୋ ପରେ ତୁମ ସହିତ ପୁଅ, ବୋହୂ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ଯଦି କିଏ କେବେ ତୁମକୁ ଟାଣ କରି ପଦେ କଥା କହିଦିଏ, କେମିତି ସହିପାରିବ ତୁମେ? କାହା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି 2 ଟୋପା ଲୁହ ଢାଳିଦେବ, ଅବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇ ମନର ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବ? ମୋ ବିନା ତୁମକୁ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ, ତୁମର ସହନଶୀଳତା, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିକୁ ବି ଦେଖିଛି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, ଟିକିଏ ଟାଣ କଥାରେ ଯିଏ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା, ମୋ ଉପରେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ? କିଏ ତୁମକୁ କୋଳି ନେଇ ବୁଝେଇଦେବ ଏଇ ଜଟିଳ ଦୁନିଆର ନିଷ୍ଠୁର ପରିବେଶ କଥା? ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହେଁନା ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିବା ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ
ଖୁସି ଖୁସି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ପରି ନାଲି ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ବାଜା ରୋଷଣୀ ଜାଳି ଆର ପାରକୁ ବିଦା କରିବାକୁ। ତୁମକୁ ଯେପରି ସଜେଇ ବାଜା ବଜେଇ ନୂଆ ବୋହୂ କରି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଘରୁ ବାଜା ବଜାଇ ଖଇ କଉଡ଼ି ବିଛାଇ ବିଦା କରିବି। ଏହି ଭାବନା ଭିତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ଘରଣୀ ଚୌକି ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋର କଣ୍ଠ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ବି କହିପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନଥିଲି। କ'ଣ ବା କହିପାରିଥାନ୍ତି? କେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ବୋଲି? ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାଷ୍ପାଳପ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଏ କଥା ଦିଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ଘର ଭିତରୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ବୋଉ, ଗୁଡ଼ ଉଠିଲାଣି, ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।